جس عورت پر جادو ہو اس عورت میں 4 علامت ہوتی ہیں۔ اگر یہ 4 یا ان 4 میں سے کوئی ایک بھی علامت نظر آئے تو سمجھ جانا کہ معاملہ توجہ کا محتاج ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، دیکھو یہ بات شبل کر سننا، کیونکہ یہ بات عام نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جسے اکثر لوگ ماننے سے گھبراتے ہیں، مگر اس کے اثرات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جادو ایک حقیقت ہے اور یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی وہم نہیں، کوئی پرانی سوچ نہیں۔ قرآن نے اس کے وجود کا ذکر کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وجود کو تسلیم فرمایا۔ جادو ایک حقیقت ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ جادو نے مضبوط دلوں کو بھی اندر سے ہلاک کر رکھا ہے، خاص طور پر عورت۔ ہاں عورت، کیونکہ عورت کا دل، اس کی روح اور اس کے جذبات بہت نازک ہوتے ہیں اور اسی نرمی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا میں کیا ہوں، میں پہلے جیسی کیوں نہیں رہی۔ دیکھو یہ سوال یوں نہیں اٹھتا جب بغیر کسی وجہ کے زندگی بوجھ لگنے لگے، جب ہنستی ہوئی عورت اچانک خاموش ہو جائے، جب دل چاہے کہ سب سے دور بھاگ جائے، جب عبادت کرتے ہوئے بھی دل ڈوبا ہوا محسوس ہو، تو یاد رکھو یہ کیفیت توجہ کی محتاج ہے۔ بعض اوقات یہ صرف تھکن نہیں ہوتی، صرف پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو اپنے حال پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور سنو، جادو ایسے نہیں آتا کہ ڈھول بجا کر آئے، یہ خاموشی سے آتا ہے، رگ رگ میں اترتا ہے، سوچ بدل دیتا ہے، احساسات کو مفلوج کر دیتا ہے اور عورت کو اس کے اپنے آپ سے بدجن کر دیتا ہے۔ وہ خود کو کمزور سمجھنے لگتی ہے، حالانکہ اصل مسئلہ اس کی طاقت نہیں بلکہ وہ بار ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ یاد رکھنا، جس عورت پر جادو کا اثر ہو اس میں چند خاص کیفیتیں نہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ کیفیتیں پوری ہوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی شدت کے ساتھ ظاہر ہو جائے تو پھر آنکھیں بند نہیں رکھنی چاہیے بلکہ اپنے حال پر غور کرنا چاہیے، اور ضرورت ہو تو اہل علم اور ماہر لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقت کو پہچان لینا ہی سدھار کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے، ورنہ دیر ہو جائے تو نقصان دل، ایمان اور زندگی تینوں کو ہو سکتا ہے۔ جس عورت پر جادو کا اثر ہو اس میں 4 علامت بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، دیکھو یہ بات ذرا سنبھل کر سننا، کیونکہ یہ پہلی علامت بہت خاموش ہوتی ہے مگر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ جس عورت پر جادو کیا جاتا ہے نہ اس کی زندگی سب سے پہلے اسی کے اپنے گھر سے بگاڑنا شروع ہو سکتی ہے۔ وہ گھر جو کبھی اسے سکون دیتا تھا اچانک اسے قید خانہ لگنے لگتا ہے۔ وہ شوہر جس کی ایک آواز پر دل نرم ہو جاتا تھا اسی کی بات اب اسے زہر لگنے لگتی ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، ساس نند، وہ رشتے جن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہوتا، انہی سے بلا وجہ نفرت اور شدید چڑچڑاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور یاد رکھو یہ نفرت کسی وجہ کے ساتھ نہیں آتی، نہ کوئی بڑا جھگڑا، نہ کوئی ناقابل معافی بات، نہ کوئی ایسا ظلم جس کا بدلہ بنتا ہو، بس دل کے اندر ایک آگ سی لگ جاتی ہے۔ معمولی بات پر غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی سی بات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، عورت خود حیران ہوتی ہے کہ میں ایسی کیوں ہو گئی ہوں، میں کیوں ہر بات پر بھڑک اٹھتی ہوں، مگر اصل مسئلہ وہ نہیں سمجھ پاتی کیونکہ ایسی کیفیتوں کی کئی دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہیں اور ہر پریشانی کو جادو سے جوڑ دینا صحیح نہیں۔ یہ کیفیت اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ عورت اپنے ہی گھر میں اجنبی بننے لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ سب اس کے خلاف ہیں، کوئی اسے نہیں سمجھتا، کوئی اس کا خیر خواہ نہیں، شوہر کی محبت بھی اسے سخت لگنے لگتی ہے، ماں کی دعا بھی اسے بے اثر محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں رشتے ٹوٹنے کے قریب آ جاتے ہیں۔ جادو کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، محبت کو نفرت میں بدل دینا، سکون کو بے چینی میں اور گھر کو میدان جنگ بنا دینا۔ اور سنو، یہ چڑچڑاہٹ عام غصہ نہیں ہوتا، یہ وہ غصہ ہوتا ہے جو دل کے اندر سے اٹھتا ہے، بغیر اجازت زبان پر آ جاتا ہے اور بعد میں عورت خود رو کر کہتی ہے میں نے ایسا کیوں کہا، میں ایسی نہیں تھی، مگر تب تک نقصان ہو چکا ہوتا ہے، الفاظ زخم بن جاتے ہیں، رویہ یہ دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں اور جادو اپنا کام دکھا چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت خود میں یہ تبدیلی محسوس کرے نہ کہ وہ اپنے ہی گھر والوں سے بلا وجہ دور ہوتی جا رہی ہے، نفرت
और झुंझलाहट उस पर हावी हो रही है तो इसे हरगिज मामूली ना समझे, क्योंकि ये वो पहली घंटी होती है जो अगर नज़रअंदाज कर दी जाए तो आगे बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। नंबर 2 देखो, दूसरी अलामत वो है जो सबसे ज़्यादा खामोश मगर सबसे ज़्यादा खौफनाक असर डालती है। जिस औरत पर जादू किया जाता है वो अक्सर अपने सोने के वक्त या जागते लम्हों में ऐसे अजीब और गरीब ख्वाब देखती है जो अमूमन से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ये ख्वाब न सिर्फ सादा ख्वाब होते हैं बल्कि इनमें एक खौफनाक कैफियत छुपी होती है, एक ऐसा एहसास जो दिल के अंदर से हिलाकर रख देता है। कभी ख्वाब में ऐसा लगता है जैसे कोई साया उसके गिर्द घूम रहा हो, कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ उस पर काबू पा रही हो और वह खुद उसकी गिरफ्त से बाहर है। ये कैफियत सिर्फ रात के वक्त नहीं बल्कि दिन के वक्त भी असर डालती है। औरत खुद को बेख्तियार महसूस करती है, जैसे कोई गैर मरई ताकत उसकी सोच और एहसासात पर छा गई हो। मामूली बातों पर खौफ, छोटी छोटी हरकतों पर असराब और एक अनजानी बेचैनी, ये सब उसी कैफियत के असरात हैं। वह खुद नहीं जान पाती कि ये सब हकीकी है या उसका जहन खेल रहा है, मगर दिल कहता है कि कुछ तो ठीक नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह अलामत अक्सर छुप कर आती है। लोग ये समझते हैं कि औरत सिर्फ एहसास या ज़्यादा फिक्रमंद है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। जादू इसी तरह का काम करता है कि औरत की नींद और आराम को जहन में खौफ पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह जागते हुए भी ऐसे महसूस करती है जैसे कोई नजर ना आने वाली कुव्वत उस पर असर डाल रही हो, उसके इरादे को कमज़ोर कर रही हो और उसके दिमाग को उलझा रही हो। ये कैफियत इंसान के ईमान और सुकून दोनों पर असर डाल सकती है। औरत को नमाज और दुआ करते हुए भी बेचैनी महसूस हो सकती है, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों पर एक अजीब दबाव होता है। अगर ये अलामत मुसलसल दोहराई जाए तो वह औरत जो पहले हंसती, आराम महसूस करती और अपने आसपास के माहौल से खुश थी, अब खौफ, अस्तराब और बेचैनी की लपेट में आ जाती है। यही वजह है कि जब आप किसी औरत में ये कैफियत देखें, सोते या जागते अजीब ख्वाब, डरावनी कैफियत या महसूस होने की कोई चीज़ काबू पा रही है, तो इसे मामूली ना समझें, क्योंकि यह अलामत जादू की चालाक, खामोश मगर निहायत असरदार पहचान है। और अगर वक्त पर इस पर तवज्जो ना दी जाए तो आगे वाली मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। नंबर 3 देखो, ये तीसरी अलामत सबसे ज़्यादा छुपी और ख़तरनाक होती है, क्योंकि ये इंसान के अंदरूनी सुकून को पूरी तरह हिला देती है। जिस औरत पर जादू हो उसके दिल में बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के शदीद घबराहट, खौफ या बेचैनी पैदा होना शुरू हो जाता है। ये वो कैफियत है जो दिन के किसी भी लम्हा आ सकती है। अचानक दिल धड़कने लगता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और दिल कहता है कि कुछ खतरा करीब है, हालांकि वह सब बिल्कुल रोजमर्रा के मुताबिक है। और सुनो, ये घबराहट आम परेशानी नहीं होती, ये वह खौफ है जो दिल के अंदर से उठता है, दिमाग को उलझा देता है और औरत को बेकाबू महसूस कराता है। वह खुद सोचती है कि शायद ये बस जहनी दबाव है, शायद थकन है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। ये घबराहट इतनी मुस्तकिल हो जाती है कि औरत छोटी छोटी बातों पर भी खौफ महसूस करने लगती है। मामूली हालात उसे दबाव में ले आते हैं और हर लम्हा उसके दिल में बेचैनी की लहर दौड़ाती रहती है। और सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह कैफियत औरत के ईमान और रूहानी सुकून पर भी असर डालती है। दिल में मुसलसल खौफ और घबराहट होने की वजह से इबादत करते हुए भी दिल ठंडा रहता है, दुआ करने के बावजूद सुकून महसूस नहीं होता और ज़िंदगी के छोटे छोटे फैसले भी मुश्किल लगने लगते हैं। ये कैफियत आहिस्ता आहिस्ता औरत को कमज़ोर कर देती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई गैर मरई ताकत हर तरफ से उसके ऊपर छा गई हो। यह अलामत
मुआशराती जिंदगी में भी असर डालती है। औरत बगैर किसी वजह के घबराहट और खौफ की वजह से रिश्तों में बेचैनी पैदा कर देती है, दूसरों से बात करने में हिचकिचाहट होती है और खुद को अलग अलग महसूस करने लगती है। घर का माहौल, काम का बोझ, छोटे छोटे रोजमर्रा के काम सब उसके लिए बोझ बन जाते हैं। अगर आप किसी औरत में ये कैफियत देखें, बगैर वजह के दिल में मुसलसल घबराहट, खौफ या बेचैनी, तो इसे कभी भी मामूली मत समझना, क्योंकि ये जादू की खामोश मगर खतरनाक ताकत की वाज़ेह अलामत है। और अगर नज़रअंदाज किया जाए तो ये अंदरूनी दबाव नफ्सियाती परेशानी और रूहानी कमजोरी में बदल सकता है। इसलिए इस कैफियत को पहचानना और बरवक्त तवज्जो देना जिंदगी और ईमान दोनों के लिए जरूरी है। नंबर 4 देखो, ये चौथी अलामत सबसे ज्यादा सनसनीखेज और खतरनाक होती है, क्योंकि ये औरत के रूहानी ताल्लुक को मुतासिर करती है। जिस औरत पर जादू किया जाता है उसे अचानक महसूस होता है कि इबादत करने का दिल नहीं चाहता। नमाज जो पहले सुकून का जरिया था अब बोझ लगने लगती है। कुरान की तिलावत जो दिल को राहत देती थी अब कानों में भारी और दिल में बेअसर महसूस होने लगती है। दुआ जो पहले उम्मीद की रोशनी थी अब एक खाली अमल लगने लगता है। और सुनो, ये कैफियत सिर्फ कभी कभी नहीं आती बल्कि अक्सर और अचानक आकर दिल के सुकून को हिला देती है। औरत खुद हैरान रह जाती है कि मैं पहले इतनी पुरअज़्म और मुखलिस थी, अब ये दिल क्यों नहीं लगता। ये एहसास बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कोई गैर मरई ताकत उसके दिल और दिमाग पर छा गई हो और इबादत करने के जज्बे को दबा रही हो। ये अलामत सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए भी है कि ये औरत के ईमान और रूहानी ज़िंदगी पर बारह रास्त असर डालती है। दिल की बेरुखी और बोरी आहिस्ता आहिस्ता इबादत को महज रस्म बनाने पर मजबूर कर देती है। इंसान की रूहानी खुद कमज़ोर होने लगती है। दुआ और कुरान का असर दिल पर नहीं होता और दिल की खुशी या बाशुकून छीन जाते हैं। अगर ये हालत मुसलसल रह जाए तो न सिर्फ दिल का सुकून जाता है बल्कि ईमान में भी दबाव पैदा होता है और औरत के अंदर खौफ, अज़तराब और बेचैनी बढ़ने लगती है। ये कैफियत मुआशराती और जाती जिंदगी में भी असर डालती है। औरत अपनी इबादत से बेजार होने की वजह से दूसरों के सामने कमजोर लगती है, अंदर से खौफ और अज़तराब महसूस करती है और ताल्लुकात में भी बेचैन फैल जाती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हालत अक्सर छुपकर आती है और औरत को लगता है कि शायद ये उसकी अपनी कमजोरी है, हालांकि हकीकत में ये जादू की असर अंगेजी है। अगर आप किसी औरत में ये कैफियत देखें, नमाज, दुआ या कुरान से अचानक बेजारी महसूस होना, दिल का उजाड़ होना, तो इसे कभी भी मामूली मत समझिए। ये जादू की खामोश मगर खतरनाक पहचान है और वक्त पर तवज्जो न दी जाए तो ये रूहानी, नफ्सियाती और जज्बाती नुकसान पैदा कर सकती है। इसलिए ये अलामत पहचानना और फौरन तवज्जो देना इंतहाई ज़रूरी है। देखो, ज़िंदगी में इंसान को बहुत से लोग मिलते हैं, दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी। अक्सर हमें लगता है कि दुश्मन वही होते हैं जो सामने खड़े होकर हमें नुकसान पहुँचाएं, मगर हकीकत यह है कि दुश्मनियाँ अक्सर छोटी छोटी बातों से पैदा होती हैं। कभी लफ्ज़ का गलत मतलब निकाला जाता है, कभी छोटी सी बेदिली या हसद की कैफियत आगे बढ़कर बड़ा मसला बना देती है। घर में, मोहल्लों में, काम की जगह या रिश्तेदारों के दरमियान छोटी बातें कभी कभार इतनी बढ़ जाती हैं कि पूरे ताल्लुकात पर असर डाल देती हैं। ऐसे में इंसान समझता है कि शायद ये मामूली झगड़े हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये छोटी बातें एक बड़ी आजमाइश की तरफ इशारा करती हैं और हकीकत में इनके पीछे कोई बड़ी वजह भी छिपी हो सकती है। और सुनो, औरत की जिंदगी भी इससे अलग नहीं। जो औरत अपने घर, अपने शौहर या अपने रिश्तों में अचानक बेचैनी, नफरत या अजीब कैफियत महसूस करने लगे, उसके पीछे अक्सर छुपी हुई वजूहात हो सकती है। बाज़ औक़ात ये दुश्मनी के असरात होती हैं। कोई शख्स जो हसद, कीना या बुज़ुर्ग रखता है औरत पर असर डालने के लिए जादू का सहारा ले सकता है। ये दुनिया की सख्त हकीकत है कि बाज लोग अपने हसद या बुजुर्ग को छुपाने के लिए न सिर्फ लफ्जों बल्कि अमाल से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और औरत जिसकी हसासियत और लताफत फितरतन ज़्यादा होती है, उसका दिल और जहन सबसे पहले मुतासिर होता है।
اس کے علاوہ بعض اوقات خواتین خود بھی ناپاک یا غیر محفوظ حالات میں رہتی ہیں یا اپنے رشتوں میں غیر مناسب تعلقات یا غلط ماحول کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں جادو کے اثرات ان پر زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں کیونکہ دل اور روح کی کمزوری وہاں ایک دروازہ کھول دیتی ہے۔ کبھی کوئی دشمن نہیں بلکہ ماحول یا غیر محفوظ رویہ بھی جادو کے اثرات کو بڑھا سکتے ہیں۔ یاد رکھو، جادو کا تعلق ہمیشہ صرف دشمنی سے نہیں ہوتا بلکہ دل کی کمزوری، حسد، بجک، ناپاکی یا کسی برے ماحول کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ جب عورت پر جادو ہوتا ہے تو یہ 4 بعض علامت دکھائی دیتی ہیں: خود اپنے گھر یا رشتوں سے بلا وجہ نفرت، سوتے یا جاگتے عجیب خواب، بغیر وجہ کے شدید گھبراہٹ، عبادت سے اچانک بیزاری۔ یہ وہ گھٹیا ہیں جو علامت شدت جو خبردار کرتی ہیں کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ اگر یہ علامت شدت کے ساتھ ظاہر ہو تو اسے معمولی نہ سمجھو، کیونکہ یہ دل، روح اور زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ اب سنو، جب یہ وضاحت اور علامت باز ہو جائے تو مسئلے کو نظر انداز کرنا سب سے خطرناک کام ہے۔ عورت کو چاہیے کہ سب سے پہلے صبر اور دعا سے کام لے، دل کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرے اور کسی مشکوک یا بدنیت شخص کے قریب نہ جائے۔ عبادت میں دل لگانے کی کوشش کرے کیونکہ نماز، دعا اور قرآن کی تلاوت دل اور روح کی حفاظت کرتی ہے۔ اور جادو کے توڑ کے لیے بھی کچھ ماسٹر طریقے ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی مخصوص آیت اور سورہ الفلق، سورہ الناس اور آیت الکرسی کی تلاوت روزانہ کریں۔ رات اور دن میں روحانی حفاظت کے لیے یہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اپنے جسم، کپڑوں اور گھر کو پاک رکھیں اور نیت صاف رکھیں۔ اگر ضرورت ہو تو کسی معتبر اور علم والے شخص سے مدد لیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق روحانی علاج بتا سکیں۔ دیکھو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ خوف میں نہ رہو لیکن خبردار رہو۔ جادو کی وجوہات اور اثرات موجود ہیں، مگر اگر وقت پر پہچانا جائے اور اللہ کی پناہ، دعا اور قرآن کی تلاوت اختیار کی جائے تو یہ اثر کمزور اور ختم ہو سکتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ دل اور روح دونوں کی حفاظت کرے، اپنے آس پاس کے ماحول پر دھیان دے اور کسی بھی غیر معمولی کیفیت کو نظر انداز نہ کرے۔ اگر آپ کو ایسی ہی مفید ویڈیو یا روحانی علم کی جانکاری چاہیے تو ہمارے چینل رامین فاطمہ کو ضرور سبسکرائب کریں۔